أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sore hari ini kita bisa bermuajahah. Ya insyaallah kalau tidak ada halangan, maghrib nanti sudah masuk 1 Ramadan. Mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik. Kalaupun yang belum mempersiapkan, setidaknya kita masih punya waktu untuk mempersiapkannya hari ini. Di sela-sela waktu yang kita miliki. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita sore hari ini, mohon berkenan untuk absen dulu di kolom chat. Kita pengen tahu dari mana saja yang hadir, sekaligus memeriksa apakah suara saya terdengar atau tidak. Silakan yang sudah hadir, semuanya ada 29 orang ya. Di
sampaikan nama dan alamat tinggal sekarang. Alhamdulillah. Dari Sleman, subhanallah. Dari Banjaran, dekat ini mah, saudara. Sumedang, Jakarta, dari Surabaya, Abu Tutik ada lagi ya. Alhamdulillah. Purwakarta, Kabupaten Bandung, Bu Atikah, Pak Dimas sehat ya Bu. Mantapani, ya, Bogor, Surabaya, Bandung, Sleman, Jogja. Bu Alfi Bandung, banyak Bandung ya. Surabaya, Bandung. Siap. Alhamdulillah ya. Kajian-kajian hari ini luar biasa. Ya, banyak kajian Zoom, tapi mudah-mudahan tidak juga. Wah, ada dari Bontang ya, Sulawesi. Sulawesi bukan atau Kalimantan, Bontang. Bontang Kalimantan atau Sulawesi ya, lupa lagi saya. Oh, Kaltim ya betul. Ya. Kaltim, Balikpapan, Samarinda, Bontang ya. Oh, dari Makassar, Sulawesi. Alhamdulillah. Sepertinya sebagian besar ini udah di Bangka. Makassar ada 2. Alhamdulillah. Sepertinya sebagian besar inilah orang-orang yang sudah pernah ikut tahun lalu ya, Murokas. Ya, sebagian juga orang-orang baru ya, mudah-mudahan ya, alhamdulillah ini Murokas tahun kedua. Jadi kita mencoba untuk membuat Ramadan ini lebih berkesan, terutama di bagian tilawah ya. Banyak sekali yang kemudian menchat bisa nggak ya gitu ya. Tapi insya Allah selama kita yakin, tentunya seperti yang saya sampaikan di grup WA khusus grup Murokas, bahwa orang-orang yang bisa menyelesaikan target ini hanyalah orang-orang yang Allah pilih. Ya, orang-orang yang mudah-mudahan kita sebagai bagian dari orang-orang yang dipilih tersebut. Dan sore hari ini mudah-mudahan Allah catat sebagai persiapan kita untuk menghadapi Ramadan insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan mulai pertemuan ini. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah Ramadan akan kita jelang beberapa saat lagi. Ya, kalau tidak ada halangan, kalau nanti hilal Allah izinkan untuk terlihat, insyaallah maghrib nanti sudah masuk 1 Ramadan. Kalaupun tidak, ya mungkin nanti kita lihat, tunggu pengumuman dari pemerintah. Besok maghrib 1 Ramadan. Tetapi apapun yang nanti akan terjadi terhadap keputusan pemerintah, kita berharap kita termasuk bagian dari orang-orang yang mempersiapkan Ramadan ini dengan baik. Karena Ramadan bagi kita adalah sesuatu yang
luar biasa, ya. Sesuatu yang tidak boleh disia-siakan begitu saja. Ramadan itu harus benar-benar menjadi satu bulan yang kita nanti-nantikan. Bagaimana kalau kita menantikan pandemi ini berakhir misalkan. Ya misalkan kita tahu nih nanti ada pengumuman misalkan ya tanggal 1 Syawal pandemi berakhir misal. Maka mungkin kita akan menantikannya dengan luar biasa. Atau seperti kita menantikan seorang tamu yang agung yang akan hadir ke rumah kita, ya. Mungkin kita akan menantikannya dengan persiapan yang luar biasa. Ya. Mulai dari persiapan fisik, ya, persiapan mental, ya, mungkin pakaian, ataupun persiapan-persiapan lainnya untuk menyambut orang-orang yang agung, orang-orang yang luar biasa. Apalagi kita akan menghadapi bulan Ramadan yang luar biasa. Yang kita tahu bahwa di dalam bulan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Maka semalam saya diingatkan oleh Ustaz Salim Afillah bahwa Ramadan Allah gambarkan ya, perintahnya untuk saum itu ada di Al-Baqarah ayat 185. Ketika Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Bahwa Ramadan adalah bulan yang diturunkan Quran. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka disitulah kemudian kata Allah SWT, barang siapa yang bertemu dengan bulan itu maka bersaumlah, berpuasalah. Inilah syariat diperintahkannya saum Ramadan. Dan salah satu yang kemudian harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita untuk menyambutnya. Mudah-mudahan murokas Quran adalah cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyambut Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, murokas Quran dengan metode tes dan ain. Jadi kalau tahun lalu kita hanya menggunakan metode tes, metode tilawah evaluasi sederhana. Kalau tahun sekarang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah punya aplikasinya. Sudah punya alat bantu tambahannya. Ya berupa aplikasi yang bisa kita install di HP kita masing-masing. Lalu ada yang bertanya, apakah kalau tidak ada aplikasi murokas tidak akan berhasil? Ya tentu tidak. Karena murokas itu ditentukan oleh keimanan, bukan oleh teknologi. Karena yang berhak, yang bisa untuk bisa melewati murokas dengan baik hanyalah orang-orang yang Allah berikan kesempatan karena keimanannya. La yamassuhu illal mutahharun. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini materi sudah pernah saya sampaikan di hari Sabtu kemarin, tapi saya sengaja ulang lagi karena ternyata memang ada perspektif yang berbeda terhadap proses aktivitas kita di Ramadan. Salah satu yang membuat Ramadan mulia adalah Ramadan bulannya Al-Quran. Karena Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Quran. Dan salah satu malam puncaknya Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, adalah malam tempat diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka kemudian ketika Allah memuliakan Ramadan ini, bahkan kemuliaannya mengalahkan 4 bulan haram, ya, seperti Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya, maka kemudian Ramadan ini menjadi mulia karena Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan ini. Bahkan puncaknya Ramadan menjadi mulia yang kemuliaannya kata Allah SWT
khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan itu karena anzalnahu fi lailatul qadar. Karena diturunkan Al-Quran pada malam itu. Jadi Al-Quran memang memiliki tempat tersendiri dalam bulan ini. Al-Quran memiliki porsi tersendiri yang kemudian sebagai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan kebaikan dari bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah sampaikan, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Bagaimana orang yang mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadikan bulan ini benar-benar sebagai bulannya Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an harus benar-benar menjadi aktivitas utama kita di bulan ini. Selain aktivitas-aktivitas kita yang lain. Aktivitas bersama Quran harus memiliki porsi yang lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya. Aktivitas dengan Quran tidak boleh biasa-biasa saja. Tidak boleh sama dengan tahun lalu. Dia harus jauh lebih baik. Karena memang kemuliaan Ramadan terjadi karena Quran. Dan begitu pun kemuliaan kita akan ditentukan oleh seberapa dekat kita dengan Quran. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Allah mengatakan Ramadan adalah bulan Quran, saat itu seharusnya kita mulai menjadikan bulan ini benar-benar menjadi bulannya kita dengan Al-Quran. Benar-benar kita menjadikan kedekatan kita dengan Quran lebih dari apapun yang pernah kita lakukan selama ini. Kita contoh para ulama. Sebagaimana Imam Syafi'i misalkan. Yang kemudian saking pentingnya Al-Quran bagi beliau, beliau mampu khatam 2 kali sehari selama Ramadan. Jadi kurang lebih 60 kali khatam di bulan Ramadan. Bisa dibayangkan. 60 kali khatam dilakukan. Padahal biasanya beliau hanya 30 kali khatam selama bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena aktivitasnya penuh dengan Al-Quran. Aktivitas utamanya menjadi Quran. Atau ulama yang lain yang kemudian menghentikan aktivitasnya mengkaji kitab dan kemudian lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran secara khusus di bulan ini. Karena memang Syahrul Quran ini, Syahrul Mubarak ini adalah syahrulnya, bulannya Al-Quran. Maka dari itu, murokas adalah salah satu cara bagi kita untuk kemudian mengistimewakan Ramadan ini dengan apa yang membuat Ramadan itu istimewa, yaitu Al-Quran. Jadi Ramadan akan menjadi istimewa buat kita kalau kita kemudian menjadikan Quran sebagai aktivitas utama kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mencoba untuk dengan murokas ini menjadikan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia. Menjadi bulan yang jauh lebih mulia. Karena kita ingin mendekatkan diri kita dengan Quran. Dengan porsi yang di luar dari kebiasaan kita. Jauh di luar dari kebiasaan kita. Mungkin kalau sekali khatam, 2 kali khatam di bulan Ramadan sepertinya sudah cukup biasa. Tapi kalau 5 kali khatam itu energi yang kita keluarkan pun menjadi besar. Tapi memang kita harus lakukan. Kita harus lakukan ini agar kita bisa merasakan dampaknya secara langsung. Saya sering ditanya oleh orang lain, bagaimana Quran bisa memberikan dampak pada kita? Maka saya sampaikan dengan sangat sederhana, bacalah Al-Quran melebihi dari kebiasaan kita. Maka dia akan memberikan pengaruh yang luar biasa buat hati kita. Yang lagi bacalah Al-Quran melebihi dari apa yang kita biasa lakukan. Kalau kita biasa sehari 1 juz, tambahkan jadi 2 juz. Maka Quran akan memberikan pengaruh buat kita. Kita sudah terbiasa 2 juz, tambahkan jadi 2,5 juz atau 3 juz dan seterusnya. Maka dia akan memberikan pengaruh yang besar buat kita. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Quran akan menjadi sesuatu yang bisa memberikan dampak buat kita secara langsung. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena itulah kemudian Ramadan ini juga menjadi bulan
pengampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Maka kita harus kemudian menjadikan bulan ini sebagai bulan yang dengan Quran itu kemudian menjadi penuh pengharapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan? Ini secara umum, kita bisa banyak melakukan ibadah di bulan ini. Tapi kita bisa memilih ibadah-ibadah yang efektif, efisien, yang dampaknya luar biasa. Memilih dalam arti bukan meninggalkan yang lain. Memilih bukan berarti meniadakan yang lain. Memilih dengan arti kita memprioritaskan amal ini dan menjadikan porsi terbesarnya untuk melebihi amal-amal yang lain. Yang pertama adalah Al-Quran. Ya. Secara waktu, kita punya kesempatan 24 jam bersama Quran. Sekali lagi kita punya kesempatan 24 jam bersama Quran. Kalau kita istirahat, paling dikurangi istirahat. Ya. Kita punya waktu yang cukup luang dengan Quran. Kita punya hampir seluruh hidup kita itu kita bisa bersama Quran. Ada orang yang misalkan tidurnya jam 12, misalkan ya, bangun jam 2. Maka antara dia bangun ya, dari mulai jam 2 malam sampai jam 12 malam, itulah waktu dia bersama Quran. Dia punya kesempatan. Ya. Maka kemudian di bulan Ramadan ini kita maksimalkan ibadah kita dengan Quran. Dan ibadah yang lain juga tentunya adalah saum. Ya, ini ibadah yang utama di bulan Ramadan. Dan ini kita bisa kombinasikan dengan Quran. Selain itu ada qiyamul lail, salat malam. Ya. Di beberapa riwayat bahkan kalau kita lihat misalkan di Mekah ya. Di Mekah itu di waktu-waktu tertentu bahkan habis tarawih malamnya qiyamul lail. Ya. Tapi maksimal kita bisa lakukan selama setiap hari itu hanya 9 jam, yaitu dari ibadah Isya sampai subuh. Sekalipun kita punya keinginan yang lebih, tapi tidak bisa. Tapi kalau Quran kita bisa. Kita bisa melakukannya kapanpun kita mau. Kita bisa baca Quran kapanpun kita mau. Kita bisa baca Quran dimanapun kita mau. Yang ketiga adalah infak dan berdoa. Ya, ini juga jangan kita tinggalkan. Karena inilah amalan-amalan yang harus kita lakukan selama Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa kemudian murakas ini kita lakukan? Kenapa Quran yang kita dekati? Kenapa kemudian Quran yang menjadi luar biasa? Tahun 2013 saya terkesima dengan sebuah ayat yang ada di surat Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbku, sungguhnya kaumku ini telah jauh meninggalkan Al-Qur'an. Ini kemudian menjadi ayat yang harus kita renungi. Kenapa kemudian Rasulullah SAW sampai berkata seperti itu? Ya. Wa qala Rasul, kurang lebih Allah ingin menyampaikan pada kita, hai umatnya Muhammad, hai pengikutnya Nabi Muhammad, Rasulmu itu pernah berdoa padaku. Kurang lebih begitu. Apa isi doanya? Ya Rabbi, ya Rabbku, ya Rasulullah berdoa, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku ini terhadap Al-Qur'an dia telah jauh meninggalkan. Saya terkesima karena kemudian saya bertanya-tanya, kenapa Rasulullah SAW sampai berdoa seperti itu? Kenapa Allah SWT sampai kemudian menggambarkan doa itu kepada kita? Ya. Maka disitulah kemudian saya dapatkan satu sedikit kesimpulan, karena memang ada sesuatu yang istimewa terhadap Quran ini. Ya. Ada sesuatu yang istimewa terhadap Quran ini. Sampai ada sebuah hadis disebutkan, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Karena itulah kemudian kita harus pahami kenapa Quran ini menjadi pilihan kita. Yang pertama dan utama adalah karena Quran itu akan memuliakan kita sebagai pembacanya. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratin kiramin barara. Orang yang mahir bersama Quran, membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat yang mulia. Ya. Maka insya Allah, ya, kemahiran kita membaca Quran, seringnya kita berinteraksi dengan Quran, akan menaikkan tingginya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratin kiramin barara. Dan ketika kita mendekatkan diri dengan Quran, maka secara tidak langsung kita akan ikut menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Al-Quran memberikan syafaat. Ini mungkin salah satu alasan utama kenapa kita harus membela, bahasanya itu berlelah-lelah, itu rela berlelah-lelah terhadap Al-Quran gitu. Karena kalau kita bayangkan, dan yang sebagian besar orang bayangkan di luar sana, sebagian besar yang orang bayangkan ketika mendengar kata khatam 5 kali selama Ramadan atau 3 hari 30 juz, maka yang terbayang kemudian adalah kelelahan. Kenapa kelelahan? Karena kalau harus menghabiskan waktu kerja, kemungkinan tidak maksimal. Jadi kalau hanya dilakukan pada siang hari, kemungkinan tidak maksimal karena harus bekerja. Maka harus menambah waktu di waktu malam. Saat kita harusnya terlelap, saat kita harusnya istirahat, saat mungkin kita harusnya mengisinya dengan yang lain. Maka disinilah kemudian kita memiliki pilihan untuk melakukan pembelaan terhadap Quran. Untuk memberikan prioritas besar pada Quran. Agar apa? Karena Quran akan memberikan prioritasnya pada kita nanti. Karena Quran akan membela kita nanti. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ini luar biasa buat kita. Baca Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan datang di yaumul qiyamah sebagai syafaat kepada sahabatnya. Bukan hanya pembacanya sebenarnya. Kepada sahabatnya. Karena li ashabi ini banyak digunakan untuk hubungan yang sangat dekat. Sebagaimana surat Abasa. Wa sahibatihi wa bani. As-sahib di situ bukan teman, tapi sahib di situ adalah pasangan. Pasangan suami atau istri. Maka li ashabi, pembelaan Al-Quran nanti di yaumil akhir pada kita dilakukan karena kita terbukti membelanya di dunia. Karena terbukti kita membelanya ketika kita di dunia. Dan salah satu pembelaannya adalah mengganti waktu istirahat kita dan mengubahnya dengan aktivitas bersama Al-Quran. Maka di yaumil akhir nanti Quran akan datang kepada kita. Ya Allah, salah satu dari dua, ya, yaitu yang pertama saum dan yang kedua Quran. Quran akan berkata pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, si fulan bin fulan dahulu waktu di dunia dia rela menahan kantuknya. Dia rela menahan lelahnya. Ya, menegakkan matanya untuk kemudian membaca aku. Maka saat ini ya Allah tolonglah dia. Itulah syafaat. Ya. Dan akan diberikan hanya kepada orang-orang yang oleh Al-Quran terbukti sebagai sahabatnya. Semoga Allah jadikan kita sebagai salah satu sahabat Al-Quran. Allahumma ja'alna min ashabil Quran. Allahumma ja'alna min ahlul Quran. Yang ketiga adalah Al-Quran menambah ketenangan kita. Al-Quran menambah kekuatan ketenangan kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita butuh hari ini. Kita butuh dorongan ketenangan itu hari ini. Dikala dunia tidak menentu buat kita. Dikala hari ini masa-masa pandemi
Tidak hanya merongrong masalah kesehatan kita, tapi juga masalah ekonomi kita. Maka kita butuh Al-Quran untuk menjadi petenang dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran menjadi obat buat kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan yang penting juga adalah Quran ini dengan kita membacanya sebagai salah satu sarana kita untuk bisa menambah pundi-pundi pahala yang kita bisa kumpulkan di bulan Ramadan ini. Maka kalau 5 kali khatam, berarti kurang lebih kita membaca Al-Quran 5 dikalikan 1 juta huruf. Menurut riwayat Imam Syafi'i. 1 juta huruf Al-Quran untuk satu Quran 1 juta lebih, ya, dikali 5 kali, berarti kurang lebih 5 juta huruf yang kita baca ketika kita khatam 5 kali. Atau 5 juta kali 10 hasanah, 50 juta hasanah yang kita dapatkan insya Allah kalau kita tilawah 5 kali khatam. Sebagaimana doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita inginkan hasanah, ya, dunia dan akhirat, maka Allah berikan sarananya yaitu Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini pilihan kita sekarang. Pilihan untuk kemudian memaksimalkan Ramadan ini dengan Quran. Ya. Baik di masa murokas dan juga di luar murokas. Utamanya pada saat murokas adalah bagaimana kita memaksimalkan tilawat Al-Quran. Lalu pertanyaannya mungkin atau tidak? Ya. Kalau mungkin, ya mungkin. Kemungkinan itu selalu ada. Ya. Dan kenyataannya pun ada. Ya, seperti saya pernah dan sering sampaikan di beberapa tulisan, tahun lalu pun kita mengadakan acara serupa dan banyak juga yang kemudian tidak yakin akan bisa melakukannya. Kan tapi ketika mereka tetap mengikuti aktivitas ini, alhamdulillah, ketidakyakinan itu kemudian berubah jadi yakin. Karena bisa. Ya. Ada yang target 5 kali khatam, bahkan bisa jadi 7 kali, bahkan jadi 9 kali khatam sebulan. Dan tanpa meninggalkan aktivitasnya. Jadi kita tidak kemudian berdiam diri di satu tempat, tidak melakukan apapun. Ya, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, tapi kita menambah aktivitas kita bersama Al-Quran. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah metode yang kita gunakan nanti adalah metode tes. Apa itu metode tes? Metode yang singkatannya tilawah evaluasi sederhana. Tujuannya memperbaiki interaksi kita dengan Quran. Memperbaiki kedekatan kita dengan Quran. Minimal dengan tilawat Al-Quran. Kita berharap metode ini, ya, yang memanfaatkan waktu agar maksimal itu bisa memperbaiki kuantitas dan kualitas kita berinteraksi dengan Quran. Kita ingin menghilangkan anggapan bahwa orang-orang yang bisa tilawah itu hanya orang-orang yang tidak punya kerjaan. Ini harus dihilangkan karena semua orang punya kesempatan yang sama. Maka bunyi ayatnya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Semua orang punya kesempatan yang sama. Semua orang punya kesempatan untuk tilawah, untuk menghafal Quran, untuk murojaah. Ya. Tapi memang hanya orang-orang tertentu yang bisa. Yaitu orang-orang yang fahal min mudzakir. Orang-orang yang mau, bukan orang-orang yang mampu, orang-orang yang mau. Jadi kemudian kita cek diri kita semau apa kita dengan Quran. Lalu kita cek interaksi kita dengan Quran. Kedekatan kita dengan Quran. Ya. Kalau belum, ya kita mulai hari ini. Kita mulai saat murokas ini. Ya. Dan murokas Quran adalah kegiatan pemusatan diri dengan Al-Quran. Jadi kita akan memusatkan diri kita tuh dengan aktivitas bersama Quran. Dalam bentuk banyak, ya, bisa tilawah, bisa tahfidz, bisa saqafah, murojaah dan sebagainya. Tetapi hari ini, ya,
kita akan bahas khusus bagaimana mendekatkan diri, memusatkan diri kita dengan Quran dalam bentuk tilawah. Targetnya 3 hari khatam 30 juz tilawah. Nah, murokas Quran metode tes. Ada program tilawah selama 3 hari target 30 juz. Bagaimana kemudian kita memaksimalkan waktu dan kemampuan kita. Jadi ada dua hal nanti, maksimalkan waktu kita dan kemampuan kita. Kita tidak menggunakan seluruh waktu kita. Sekali lagi, kita tidak kemudian berhenti dari aktivitas lalu kemudian diam diri hanya membaca Quran, bukan. Ya, kita tetap harus beraktivitas sesuai dengan jadwal kita. Tetapi kita memaksimalkan sela-sela waktu-waktu yang ada di aktivitas kita dengan cara mendatanya terlebih dahulu, lalu kemudian mengisinya dengan tilawatil Quran. Ya. Jadi program ini memang targetnya 30 juz selama 3 hari. Dan kita punya ada 5 angkatan. Angkatan pertama, gelombang pertama mulai besok, tapi kita mulainya maghrib, jadi hari ini. Sampai besok, sampai tanggal 15 maghrib. Jadi tanggal 12 maghrib sampai 15 maghrib. 3 hari. 3 kali 24 jam. Ya, kita mulai maghrib sampai maghrib lagi. Gelombang kedua tanggal 16, jadi tidak jeda minggu ini. 15 maghrib, langsung kita mulai lagi untuk gelombang kedua. Ya, berarti hari Selasa, sekarang Senin sore, Selasa, Rabu, Kamis, nanti Kamis sore kita penutupan gelombang pertama, langsung Kamis maghrib, langsung masuk gelombang kedua. Gelombang ketiga itu 23, pekan depannya, sepekan setelah gelombang kedua. Gelombang keempat, 30 April, sama sepekan setelah gelombang ketiga. Dan gelombang kelima, tanggal 7 sampai 9 Mei, masuk dalam 10 hari terakhir Ramadan. Jadi harapannya selama 3 hari ini target kita 30 juz. Jadi kita sudah bisa khatam minimal 5 kali kalau kita ikut di gelombang-gelombang ini. Ya. Sekali lagi, kita maksimalkan waktu yang kita punya dengan tadhiyah kita bersama Al-Quran. Dan program ini tentunya menggunakan metode tes dan aplikasi AIN. Ya. Jadi selain metodenya, kita gunakan juga aplikasi AIN. Jadi harapannya, walaupun tidak dipaksakan, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi AIN di Play Store. Aplikasi hanya alat untuk mengevaluasi. Kalau tidak pakai aplikasi bisa, tapi tulis di kertas masing-masing. Ya, yang tahun lalu kita menulisnya di kertas. Ya, tahun ini kita menulisnya di aplikasi atau kertas. Silakan, tidak ada bedanya. Yang penting tilawahnya. Teknisnya bagaimana? Yang pertama adalah setiap 30 menit peserta akan diingatkan untuk tilawah. Ya, jadi setiap 30 menit kita akan mengingatkan Bapak Ibu di grup ya, ataupun japri. Ya. Jadi nanti admin akan menjapri setiap 30 menit untuk mengingatkan tilawah. Dan proses ini akan kita lakukan melalui grup dan japri sehingga Bapak Ibu harapannya sudah menyimpan nomor admin. Ini tentu untuk yang sudah daftar. Bagi yang belum daftar, maka silakan hubungi admin. Nomornya nanti ada di kolom chat, insya Allah. Nanti Teh Hairin akan memberitahu nomornya di kolom chat. Ya. Sekarang suaranya sudah jelas? Siap. Ya. Jadi setiap 30 menit peserta akan diingatkan untuk tilawah kecuali saat istirahat. Jadi jadwalnya nanti mulai jam 4 subuh ya, sampai jam 9 malam. Akan diingatkan untuk tilawah selama murokas. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk hari ini berarti dari jam 6, nanti diingatkan lagi jam setengah 7, diingatkan lagi jam 7, ya, kecuali nanti pada saat berbuka besok ya.
Karena biasanya kalau saat berbuka itu sudah aktivitas agak padat ya. Tapi kita ingatkan, upayakan tiap setengah jam sampai jam 9 malam nanti malam ya. Besok pagi jam 4 sudah kita ingatkan lagi insya Allah. Kalaupun ibu bapak yang tetap ingin tilawah, misalkan jam 3 sudah bangun atau jam 2 ingin tilawah, silakan. Tidak ada larangan. Tinggal nanti dituliskan saja apakah di kertas atau di aplikasi Ain. Nanti saya sampaikan bagaimana cara nulisnya, ada di slide selanjutnya. Jadi setiap 30 menit tugas kita sebagai admin adalah mengingatkan untuk tilawah kecuali saat istirahat. Jadi istirahat kita masing-masing berbeda, silakan disesuaikan. Ada yang jam 9 sudah tidur, ada yang jam 8 sudah istirahat, ada yang mungkin jam 12 baru istirahat. Dan standar kita nanti menggunakan WIB. Jadi bagi teman-teman yang ada di Makassar, ya yang pakai WIT atau WITA ya, nanti tinggal menyesuaikan waktu di Bandung ya, karena kita pakai WIB. Oke. Yang kedua adalah berapa banyak tilawahnya, silahkan ketika diingatkan, peserta tilawah mulai dari 0 sampai 30 menit. Atau mulai dari 1 menit sampai 30 menit. Jadi berapa banyak tilawahnya? Sesempatnya saat itu. Ketika diingatkan jam 6, tilawah langsung. Apakah 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, tidak ada masalah. Ya. Sampai 30 menit. Ketika diingatkan. Ya. Jadi kita berupaya agar memaksimalkan semua waktu kita. Jadi ketika diingatkan, silakan langsung ambil Quran, tilawah. Oh, cuma punya 1 menit karena nanti harus bekerja misalkan, atau harus memasak, atau harus misalkan mendidik anak, silakan sesuaikan. 1 menit tidak ada masalah. Ya, bagus kalau bisa 30 menit. Ya. Jadi selama 30 menit sekali kita ingatkan tilawah antara 0 sampai 30 menit. Ya, 0 itu artinya kalau misalkan memang nggak bisa ya 0. Ya. Karena misalkan kemarin tahun lalu ya, kalau sudah jam pada asyar itu sudah banyak yang izin. Dan itu tidak masalah. Saat saya mau masak misalkan, ya silahkan. Dan alhamdulillahnya gitu, yang izin itu yang biasanya sudah selesai. Alhamdulillah saya sudah selesai 10 juz gitu ya, baru mereka masak misalkan gitu. Atau sudah selesai 30 juz baru masak. Ya. Jadi ketika diingatkan langsung tilawah 0 menit, ya kalau memang nggak ada waktu ya nggak tilawah, atau sampai 30 menit. Kalau wah nih kosong banget nih, misalkan pada subuh kosong, ya silakan tilawah selama 30 menit ya. Nanti yang mengingatkannya admin ya, admin. Nanti bisa siapapun nanti jadi admin di grup ya. Sekali lagi kita ingatkannya via Japri dan di grup. Kenapa harus ada Japri? Karena kadang-kala kalau di grup tidak terlewat gitu ya. Yang ketiga, ketika sudah tilawah ya, misalkan tilawah nih jam 6 misalkan, nanti jam maghrib kita ingetin silakan Bu tilawah 10 menit dari halaman 0 misalkan, dari mulai sampai halaman 5 misalkan. Oke, lalu catat halaman 5-nya di kertas atau di aplikasi Ain. Ya. Bedanya apa? Ya bedanya kalau di aplikasi Ain tentu penghitungannya lebih otomatis ya. Nanti kita ada grafiknya di situ, ada jumlahnya di situ kelihatan nanti. Tapi nggak ada masalah, mau di kertas juga nggak ada masalah. Jadi sekali lagi aplikasi hanya alat bantu. Kalau memang kita lebih mudah dengan prosesnya langsung gitu ya, itu nggak ada masalah. Jadi jangan menjadi masalah ya. Nah inilah aplikasinya. Silakan Bapak Ibu yang belum download, di-download dulu. Ya, silakan yang belum download, download dulu. Ya. Saya tunggu 3 menit. Ya, sambil kalau ada yang bertanya silakan chat saja ya.
Silahkan download di Play Store. Langsung masuk ke Play Store, download. Sudah ya, saya harap sudah download. Kalau sudah silahkan dibuka aplikasinya. Ya, nanti kita akan menemukan bentuk seperti ini. Ya, tapi yang versi terbaru mirip-mirip ya, yang atas ini aja yang agak berbeda. Ya, yang atas ini taruhnya berbeda. Yang versi terbaru di sini ada evaluasi tilawah, evaluasi murojaah, evaluasi tahfidz. Ya. Jadi kita bisa nyatet nih tilawah kita sampai mana, murojaah kita sampai mana, dan tahfidz kita sampai mana. Dan nanti di sini juga ada grafik total tilawah, ya. Berapa halaman di halaman depannya. Ya. Ini silakan digunakan. Ini aplikasinya bebas, jadi silakan siapapun boleh download. Tidak ada syarat ya. Dan kalaupun tidak download, sekali lagi saya tidak memaksa, tapi ini ada alat bantu yang mudah-mudahan memudahkan. Ya. Nah, di sini kemudian yang kita fokus di Muraqas inilah di bagian evaluasi tilawah. Sekali lagi, fokus kita di bagian evaluasi tilawah. Di sini ya. Jadi kita klik saja yang gambar tilawah ini, gambarnya ini. Kalau yang terbaru tuh kotak ya, ada kotaknya sebelah kiri bagian atas. Ada tilawah di situ ya. Karena di sini pakai online, maka harapannya jaringan kita stabil ya. Ya. Nah, di sini sudah, kalau sudah muncul angka ya, kayak gini nih, di sini ada angka 57/604, artinya halaman 57 dari 604 halaman. Karena Quran kita gunakan standar Mushaf Utsman, maka jumlahnya 604 halaman. Ya. Jadi kita klik ini, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kalau belum sampai seperti ini, klik tambah baru di bagian bawah. Jadi klik gambar yang tadi, lalu tambah baru ya di bagian bawah. Ya, lalu akan muncul seperti ini. Nanti tinggal tulis di sini halaman awalnya. Kalau mulainya dari halaman pertama berarti halaman 0 ya. Sampai misalkan tilawahnya sampai halaman 5. Tulis di sini 5, klik simpan. Lagi. Nah, nanti selanjutnya nanti dia akan muncul sendiri halaman awal, tidak harus diisi. Tidak harus diisi. Nanti tinggal halaman terakhirnya saja. Misalkan sekarang sampai halaman 5, nanti tilawah lagi sampai halaman 10, maka diisi di sini halaman 10. Simpan, ya. Nah, setelah simpan, maka nanti kita bisa lihat grafiknya di sini. Ya, kembali, klik kembali. Nanti kita lihat di situ ada gambar seperti ini, ada tanggal berapa, total halaman berapa, capaiannya berapa persen. Lalu tinggal tulis grafik ya. Grafiknya diklik untuk melihat capaian harian. Untuk melihat capaian harian. Jadi nanti dengan seperti ini, Bapak Ibu bisa mengevaluasi tilawah Ramadannya. Ya. Tilawah Ramadannya. Ya, cuman ini kita masih pakai bulan Masehi, sehingga hitungannya dari tanggal 1 April sampai 30 April. Nanti mulai lagi 1 Mei sampai tanggal 31 Mei. Tapi nanti kita bisa lihat grafiknya seperti ini bentuknya kurang lebih. Ya. Jadi grafiknya seperti ini, kelihatan hari pertama misalkan tanggal 13 April tilawahnya sampai berapa?
Tanggal 14 April tilawahnya sampai berapa? Tanggal 15 April tilawahnya sampai berapa? Ya. Itu gambarnya nanti seperti ini, ya. Mudah-mudahan sudah diuji coba ya. Jadi yang belum bisa uji coba silahkan uji coba. Ya. Oke. Saya coba jawab beberapa pertanyaan ya sambil Bapak Ibu uji coba ya. Aplikasi adakah yang berbentuk alarm? Ini juga ada alarmnya sebenarnya. Aplikasi ini, tapi tiap 2 jam alarm ini. Ya, karena kita settingannya dengan metode tes yang tilawah normal, bukan murokas, tiap 2 jam nanti ada notifikasi. Jadi di bagian atas ya. Ada notifikasi, cuman memang settingan suaranya ada di handphone masing-masing. Dulu settingannya gimana? Oh ya, di pengaturan. Ya. Bentar. Nah, kalau mau setting suaranya ada atau tidak ya, ini yang Bu Nur Hasanah, di pengaturan nanti ada notifikasi settingan apa namanya? Pengaturan notifikasi kalau nggak salah, tinggal di searching aja notifikasi. Nah, nanti di situ ada pilihan aplikasi apa yang ada suaranya, gitu ya. Nah, suara notifikasi di suara dan getar ada suara notifikasi. Nah, untuk yang aplikasi kita pakai apa? Dan tiap handphone beda-beda ya, tergantung merek ya. Oke. Aplikasinya suka tiba-tiba crash. Biasanya kalau menggunakan aplikasi ini karena apa namanya? Kita masih banyak uji coba juga. Jadi jaringannya itu tunggu sampai angka yang ini. Mana tadi tuh? Nah, angka yang ada di sini di halaman depan ini sampai dia bergerak. Ya. Jadi kayak timer. Dia bergerak dari 0 sampai angka tertentu. Nah, kalau sudah bergerak berarti itu jaringannya bagus gitu. Jadi kalau belum bergerak itu jangan diklik dulu. Ya. Gitu ya. Biasanya begitu, Bu. Suka tiba-tiba crash itu gara-gara jaringannya pas mati ya. Walaupun tersimpan tapi kemudian dia keluar dari aplikasi. Bu Tutik, apakah harus mulai juz 1 lagi tilawahnya? Tidak, Bu. Lanjutkan saja tilawahnya. Ya, lanjutkan saja tilawahnya. Kalau Bu Tutik nanti maghrib tilawah juz 15 halaman misalkan 289 misalkan. Ya lanjutkan aja di 289, tidak ada masalah. Nanti di aplikasi tinggal di setting. Teh Femi, izin nggak pakai aplikasi nggak apa-apa Teh. Ya kita juga mohon maaf belum ada untuk iPhone. Mudah-mudahan ke depan akan ada. Oh itu ada yang berlima dan privat tahsin. Kalau itu fitur berbayar Bu untuk tahsin online, tahsin dan tahfiz online. Mulai tilawah Al-Fatihah tadi sudah jawab ya, tidak harus dari Al-Fatihah. Untuk yang pernah mengisi tidak harus diulang dari awal butin ya, lanjutkan saja, lanjutkan karena kan aplikasi makanya di situ dicatatnya adalah halaman. Ya. Nanti halaman awalnya kan nggak usah diisi lagi, tinggal halaman selanjutnya. Di App Store sudah ada Bu aplikasinya. Teh Intan tinggal dicari di di App Store belum ada, maaf. App Store mah buat ini ya, buat iPhone ya. Di iPhone belum ada, kita belum ini. Ngeklik di Ain nggak mau buka. Ain. Ya, belum ada. Syaratnya lanjutkan Hanca Teh Hasin ya, udah ya. Histori sudah bisa dihapus sekarang, Bu. Histori sudah bisa dihapus. Nah, keluar angka persentase. Misal tilawah 30%. Ini artinya persentase ini artinya 30% itu artinya 3 per total sesi dalam sehari. Ya, jadi kalau di metode tes itu kita punya 10 menit per 2 jam.
Maka 10 menit itu selama sehari ada kurang lebih 10 sesi. Nah, kalau Ibu tilawahnya 3 sesi berarti 30%. Gitu, Bu. Kalau murokas ini sesinya banyak karena tiap setengah jam kita tilawah. Setengah jam pertama udah sesi pertama, setengah jam kedua sesi kedua, setengah jam ketiga. Jadi banyak, nanti akan lebih banyak persentasinya. Kalau menambah hafalan ini di luar murokas. Tapi silakan saja, tidak ada masalah. Oke, Bapak Ibu yang Allah muliakan, silakan kalau ada pertanyaan yang ingin bertanya langsung, saya persilahkan untuk bertanya. Nanti raise hand saja, tinggal dijawab. Dengan oh ya. Nah, nanti di grafik yang di bawah itu grafik yang tilawah ini ya total per bulan ya, tapi bulannya bulan Masehi. 1 April sampai 30 April nanti grafiknya akan kelihatan. Jadi nanti kalau Ramadan ini kan 2 bulan dia, kalau di Masehinya. Bulan April sama Mei. Jadi nanti ada 2 grafik gitu ya. Sehingga kalau kita mau ngitung sebulan Ramadan saja, nanti tinggal gabung di situ. Kalau menambah hafalan, mau ngisi aplikasi hafalan, ada di situ Bu, yang di bagian tahfiz ya. Nah, ini di bagian tahfiz. Di bagian tahfiz ini tinggal klik saja, nanti ada pilihannya surat ayat ya. Surat ayat, misalkan surat Al-Baqarah ayat 5 sampai surat Al-Baqarah ayat 7 misalkan. Nanti dia mencatat di situ dan ada hitungannya. Kalau Bapak Ibu ingin belajar metode tes secara detail, ada e-course-nya di sini. Tinggal klik e-course, itu nanti ada pilihannya belajar online. Ada 3 e-course-nya, ada 30 hari hafal juz 30, ada e-course ketika tilawah dan tahfiz menyatu, termasuk e-course kemarin itu Ain Quran Festival. Yang kemarin ya, ada beberapa pembicara itu 11 pembicara. Silahkan di situ klik saja di e-course, biayanya ada di situ semua. Oke, saya lihat ingin bertanya lagi. Kalau akhwat berhalangan tergantung ya. Tergantung Ibu suka menggunakan dalil yang mana. Ya, karena kan dalilnya tuh ada yang membolehkan tetap tilawah kalau berhalangan itu, ada yang kemudian tidak membolehkan. Ya, jadi kalau tidak membolehkan berarti Ibu tidak usah tilawah di masa itu. Ya, jadi tidak usah dicatat juga karena tidak tilawah. Jadi ya perbanyak baca terjemah saja, insya Allah. Broadcast ada 5 hari khatam. Maksudnya? Di broadcast ada 5 hari khatam. Kira-kira setiap sesi berapa halaman? 5 hari khatam. Kita 3 hari khatam. 30 juz. Ya, setiap sesi kurang lebih 10 menit sebenarnya. Ya. Nanti insya Allah akan kelihatan sendiri di hari terakhir. Hari ketiga. Yang mana saja yang harus diisi setiap sesi tilawah? Tadi sudah ada Bu, ya Bu Yuli. Tadi ada di sini pertama Ibu klik yang tilawah. Nanti tinggal pokoknya setiap selesai tilawah, klik aja langsung ini halaman. Ya, klik aja halaman, nggak usah isi tanggal, nggak usah isi jamnya, karena itu nggak akan bisa diisi otomatis dari HP-nya. Ya, jadi jamnya menyesuaikan HP, tanggalnya menyesuaikan HP. Sehingga yang perlu diisi hanya ini halaman. Ya, simpan, selesai. Hanya itu saja. Misalkan Ibu tilawah pakai Quran Madinah ya. Quran Mushaf Utsman, maaf.
Itu halaman sampai halaman 10, tinggal klik aja 10, simpan, selesai. Tidak usah ngeklik tanggal. Cek, ada suaranya? Idealnya setiap sesi berapa halaman? Setiap sesi idealnya 10 menit. Setiap sesi idealnya 10 menit. Ya. Siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Siap, silakan. Kalau ada pertanyaan di raise hand saja kalau ada yang ingin bertanya secara langsung. Kalau mudah-mudahan sudah jelas. Kadang kita tidak pegang HP bila per 30 menit nggak buka, mohon di-share jam-jam berapa saja diingatkannya. Setiap 30 menit diingatkan dimulai dari jam 4. Jadi jam 4, setengah 5, jam 5, ya, jam 6, setengah 6, jam 6, jam setengah 7, jam 7, terus sampai jam 9, setengah 9 malam, jam 9 malam. Terakhir jam 9 malam. Setelah itu silakan mau tilawah sendiri, tidak ada masalah. Tapi kita tidak ada ingatkan. Halamannya berapa? Ya 10 menit Bu, insya Allah. Cukup lah. Nanti nggak usah kasih halaman. Nanti jadi rahasia. Kalau dengan murotal silakan Bu. Tapi tidak bisa dicatat sebagai murokas ya. Karena murokas kita baca. Kitanya harus keluar suara. Tapi kalau dengarkan murotal itu tetap dapat pahala insya Allah. Ya. Dimulai kapan murokas? Mulainya nanti Bu jam 6. Jam 6 nanti maghrib ya. Kita mulai sampai hari Kamis ya. Kamis jam 6, setengah 6. Kamis ya, tanggal 15 itu Kamis ya. Senin 12, 13, ya Kamis. Nanti gelombang 2 mulainya Kamis jam 6 maghrib sampai hari Ahad jam setengah 6. Untuk tilawah mulai hari ini habis maghrib. Ya, tetap tilawah hari ini. Walaupun Ramadannya misalkan kata pemerintah besok, tetap kita mulai murokasnya hari ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan, masih saya tunggu. Ya, kalau bisa terus sebelum kita mulai, masalah kita sudah selesai. Tidak lagi pertanyaan, nanti kita mulai. Insya Allah. Murokasnya tidak via Zoom ya. Murokasnya hanya diingatkan di grup WA. Jadi yang belum daftar segera daftar. Yang belum daftar segera daftar, diingatkan di grup WA, hubungi admin Teh Khairin. Nomornya Teh Khairin mana ya? Teh Khairin ada Teh Khairin? Teh Khairin kalau lagi on silakan di-share nomornya. Nah, atau saya share saja ya. Jadi kalau belum daftar dan belum masuk grup Murokas, grup WA-nya, berarti belum daftar, hubungi Teh Khairin. Oh, ada ya. 0813
205656197 ya. Nanti materi ini juga saya share di grup. PDF-nya kita share di grup. Videonya juga di-share di grup. Silakan mana yang lebih mudah, belajar via video atau PDF. Ya. Jika kita mengambil kesesuaian waktu luang yang lebih banyak dibanding per 30 menit, yang penting target tercapai. Bisakah? Silakan Bu Eti. Yang penting nanti tugas kami adalah mengingatkan Bu Eti setiap setengah jam. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang kesel ya. Karena hampir setiap setengah jam kita nanti ingatkan. Secara japri ataupun secara grup. Jadi mohon nanti nomor admin itu dicatat namanya supaya ketika kita ingatkan di japri itu sampai. Kalau enggak biasanya enggak sampai. Nah, jadi yang belum daftar silakan daftar di grup. Minimal butuh berapa halaman per sesinya agar 3 hari bisa khatam? Ya. 10 menit cukup, Bu. Jadi kita targetnya pakai waktu saja 10 menit. Tidak usah pakai berapa halaman. Nggak usah. Pokoknya 10 menit insya Allah kalau Ibu ikutin setiap sesi 10 menit, insya Allah akan tercapai. Jadi tidak pakai berapa halaman. Ya, kenapa? Nanti kita rasakan hari Kamis saya akan sampaikan kenapa nggak pakai halaman. Ya. Jadi hanya lapor tilawah saja, nggak usah bersuara. Oh nggak usah Bu. Kalau bersuara nanti rame. Siapa bisa lapor ke admin? Boleh admin, tapi tidak ada kewajiban karena Ibu sudah punya aplikasi. Ya, udah punya aplikasi, silakan tulis aja di aplikasi. Ya, kelihatan nanti. Nanti Ibu kan lihat grafiknya luar biasa tuh. Saya membayangkan tuh ya, grafiknya langsung melejit tuh sehari 200 halaman gitu ya. Wah, luar biasa. Al-Quran tilawah sudah pertengahan. Lanjutkan aja Bu Lita. Lanjutkan karena nanti diaplikasikan tinggal tulis halaman selanjutnya kan. Nah, yang penting pastikan halaman awalnya sesuai. Jadi kalau mulainya halaman 5 tulis halaman 5 sampai halaman 10 misalkan. Gitu ya. Ayo ibu-ibu, bapak, silakan. Kok pertanyaannya ibu-ibu semua ya? Nama aplikasinya AIN, Bu. AEEN. Ini di slide-nya, saya coba slide-in ya. Nah, ini aplikasinya, Bu. Ya, ini aplikasi bukan hanya untuk kita ya. Silakan kepada seluruh masyarakat, seluruh Indonesia. Ini sudah juga, kalau nggak salah sudah di-download di 19 negara. Cara menghapusnya, Ibu masuk ke bagian ini. Nah, ini Bu. Di sini. Ya, yang nomor langkah 7 ini, Ibu cari itu, klik yang tilawah ya. Klik tilawah. Nanti ketemunya ini. Nah, klik yang Ibu akan hapusnya. Klik yang Ibu hapusnya. Ya, klik yang Ibu hapusnya. Nah, tanggal di sini nanti dihapus. Ngedit di situ ya. Misal tidak mulai dari Al-Fatihah, nanti bisa ketahuan dari aplikasi tersebut kalau kita sudah khatam dari jumlah halaman, Bu. Jumlah halaman kan satu kali khatam tuh 604 ya. Ya, nanti bisa ketahuan dari situ. Atau dari total halaman selama 3 hari. Ibu lihat di grafik nanti ya, atau ngelihat dari history bisa. Ini yang langkah nomor 7 ini. Ya, kan kelihatan nih total 12 halaman misalkan tanggal 29 November 2020 ya. Tanggal berarti besok hari ini misalkan tanggal 13 sekarang masuknya tanggal 12. Ya. Ini berapa halaman, nanti tanggal 13 berapa halaman, 14 berapa halaman, 15 berapa halaman nanti dijumlah.
Itu Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Boleh tilawah dari 10 menit? Boleh. Kan tadi di sini disebutkannya 0 sampai 30 menit. Ya, di sini ya, perhatikan. Nah, ini. Setiap sesi peserta tilawah mulai dari 0 menit sampai 30 menit. Karena diingetinnya per 30 menit, nggak mungkin tilawahnya 31 menit kan. Jadi silakan tilawah sampai 30 menit. Siap? Sudah siap? Ada lagi pertanyaan? Belum pernah dipakai. Sudah ada historinya ya. Nanti saya jawab di mana? Di grup ya. Kalau sudah 604 di bagian sebelah sini iya. Yang ini yang tilawah iya, dia akan kembali ke 0. Mi. Kalau yang ini, yang sebelah kiri ini kan nomor halaman teh. Jadi halamannya maksimal pasti 604. Kalau halaman 1 itu adalah Al-Fatihah, halaman 2 Al-Baqarah 1 sampai 5, halaman 604 adalah An-Nas. Jadi ketika kita tilawahnya mulai lagi dari Al-Fatihah, dia akan mulai lagi dari 0. Siap? Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan insya Allah semua siap ya. Yang penting sekali lagi aplikasi hanya alat bantu ya. Kita coba terus maksimalkan aplikasinya ya, mudah-mudahan menjadi alat kontrol yang bagus ya buat kita semua ya. Tapi jangan kemudian terpaku pada aplikasi ya. Tugas kita adalah tilawah ya, memastikan agar tilawah kita setiap setengah jam kita tilawah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Menjelang maghrib ini saya menyarankan kita banyak istighfar. Ya. Jadi kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa dan kita akan beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma sallimna li muslimin. Allahumma sallimna li Ramadan. Wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu warzuqna tilawatahu warzuqna tilawatahu. Allahumma arzuqna tilawatil Qur'an. Allahumma arzuqna tilawatil Qur'an anna al-lail wa atraf an-nahar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga Allah SWT menguatkan kita semua, memuliakan kita. Semoga Allah izinkan kita bisa khatam 3 hari di gelombang 1 sampai gelombang 5 dan maksimalkan Ramadan ini dengan Al-Quran. Saya Abang Jemi, mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup pertemuan dengan hamdalah.
dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan ketemu di grup WA insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون